Shall we start, sir? Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Dear students, first of all, I warmly welcome you Mahila Mahavidyalay, Nandanvan, Nagpur, in collaboration with Rajkumar Keval Ramani Kanya Mahavidyalay, Nagpur, Dr. R.S. Munle Dharanpet Arts and Commerce College, Nagpur, and Board of Studies in English, RTM Nagpur University, Nagpur. Dear students, today we have an expert speaker, Dr. Sheetal Babu Taide, who is going to deliver his lecture on the essential elements of letter writing. I feel proud to introduce you Dr. Sheetal Babu Taide. Dr. Sheetal Babu Taide is an assistant professor of English who is working in Ramakrishna Mahavidyalay, Darapur. He has got huge experience of teaching in the field of higher education. He is working as an IQAC coordinator since last 10 years. He has also published a quite number of research papers in different national and international journals. He has delivered a number of academic talks on different occasions. We are really fortunate enough to have such a knowledgeable person with us today on this occasion. I hope his deliberate discussion on the essential elements of letter writing will definitely prove to be beneficial to all of us. Once again, on behalf of all these three colleges, I welcome you all, and without wasting time, I invite Dr. Sheetal Babu Taide to carry out the session. Dr. Taide, sir, over to you. Thank you very much, sir. So I feel quite proud that my dear friend, Professor Dr. Anil Dodewar, invited me and has shown very great faith on me. Also, I would like to thank to the Principal Agriculture Madam and all the staff members. And I congratulate to this institution for innovative program which is chalk out only for the student. So dear friends, as sir has given introduction about me, so the topic assigned to me is letter writing. So dear friend, if you consider since history, इतिहासापासून जर आपण बघितलं तर जेव्हा मानवाची प्रजाती ही अस्तित्वात आली त्यावेळी संभाषण हे जे होतं ते संभाषण हे खानाखुनाच्या माध्यमातून होतं. म्हणजे या संभाषणामध्ये कुठल्याच प्रकारचे वर्णमाला किंवा अल्फाबेट हे इस्टॅब्लिश नव्हते. म्हणजे तुम्ही हिस्ट्रीमध्ये शिकले असाल की सिन्स एन्शियंट हिस्ट्री ओरिजिन ऑफ स्पेसिस मध्ये सुद्धा याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि खानाखुना आज ॲनिमल्स जे कम्युनिकेट करतात, ह्युमन बीइंग्स आर मोर ॲडव्हान्स्ड दॅन द ॲनिमल्स. वाय? बिकॉज human beings have some special characteristics. They can talk and they learn the language. भाषा शिकलेत म्हणून भाषा बोलता येतं. परंतु जर ओरिजिन मध्ये जसं मी आधी उल्लेख केला तर ओरिजिन मध्ये नेमकं होतं काय, कशा प्रकारचे टाइप्स त्या ठिकाणी होते, कशा प्रकारचं संभाषण केलं जात होतं, तर मी तुम्हाला आय वुड लाईक टू शेअर माय सेल्फ विथ यू. सो डिअर फ्रेंड्स, तुम्ही केव्स बद्दल जुन्या काळी ऐकलेलं असेल. सर माय पीपीटी इज विजिबल? येस सर, इट्स विजिबल. गो अहेड. ओके ओके. सी, पहा तुमच्या समोर एक पेंटिंग दिसतंय. तुम्ही अजंता एलोराला गेले असाल, तिथे केव पेंटिंग तुम्हाला दिसलं असेल. सो व्हॉट दिस पेंटिंग इंडिकेट? मित्र,
पेंटिंग हे जे आहे, पेंटिंग इज द ऍक्शन ऑफ द ह्युमन बिंग. आपण लेटर रायटिंग वरती येऊया, परंतु कसं आहे, एक पार्ट ऑफ ओरिजिन ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट टू लर्न. हे आपल्याला डायरेक्ट लेटर शिकवणं क्लासमध्ये इट्स ओके, पण जेव्हा एखादा रिसोर्स पर्सन असं टायटल देऊन बाहेरच्या विद्यापीठातला माणूस तुम्हाला जर डेप्यूट केलं असेल सरांनी, तर तुम्हाला थोडंफार इतिहासाबद्दल सांगणं तेवढं महत्वाचं आहे. आता याच्यामध्ये तुम्हाला डिअर्स दिसतात, हरिण दिसतात, आणि इकडच्या साईडला तुम्हाला ॲरो आणि बॉल्स घेऊन माणसं दिसतात. इट इज अ केव्ह पेंटिंग. हे नेक्स्ट पेंटिंग बघा. या नेक्स्ट पेंटिंग मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? यू आर लुकिंग हँड्स आणि डिअर्स दिसतात आहे. इकडे साईडला सर्कल्स ऑल्सो हिअर. So what this indicate? The hands on the wall say, I did this drawing. I was here. I existed. म्हणजे हे मानवी अस्तित्वाचं मूल्यांकन आहे. And I managed to survive by my wit, by my mind, by hunting and killing animals many times my size. म्हणजे या पेंटिंगच्या मागचा उल्लेख जर आपल्याला करायचा असेल, सांगायचं असेल, ते हात म्हणतात की आय एम ह्युमन बिईंग, आणि माझा हात जरी लहान असला तरी माझ्यापेक्षा शक्तीने मोठे ॲनिमल्स यांची मी हंटिंग केलेली आहे. आणि इतिहासामध्ये पहिलं लेटर्स जे काही त्या वर्णमालेचा शोध लागल्यानंतर लिहिले गेले, दॅट वॉज ऑन द पेपर ऑफ पपायरस. पपायरसचे एक वनस्पती. जेव्हा वर्णमालेचा शोध लागल्यानंतर या पपायरसच्या पेजेसवरती हे डिझाईन्स तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतंय. तर याचा आधार घेऊन, याची मदत घेऊन, इन अ व्हेरी एन्शंट पिरियड, scholars were used to write in their own what we can say in their own language. असं म्हटलं जातं की फर्स्ट रेकॉर्डेड हँड रिटन लेटर एपिस्टल वॉज बाय पर्शियन क्वीन एटोसा. म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या 500 वर्षाआधी ही जी इमेज आहे त्या पर्शियन क्वीनची आहे. शी हॅज कम्युनिकेटेड फॉर द व्हेरी फर्स्ट टाइम. आणि आज आपण जे काही पत्र तुम्हाला दिसतात, स्टॅम्प लेटर दिसतात, ते 1840 पासनं इट वॉज स्टार्टेड ड्युरिंग द पिरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया. विक्टोरियन पिरियड. इंग्लिश लिटरेचरचे काही विद्यार्थी असतील तर दे कॅन अंडरस्टँड दॅट क्वीन विक्टोरिया हॅज इनिशिएटेड स्टॅम्प्ड लेटर. आज आपण पत्रिका किंवा ते तिकीट लावून जे काही पाठवतो ते इनिशिएट केलेले आहे. आणि इतिहासामध्ये जे काही स्कॉलर आणि स्टॉलवर्ड झालेत, दे बिकम अ मास्टर ड्यू टू द लेटर्स. सी मोड ऑफ कम्युनिकेशन काय होते तेव्हा आताच्या सारखे जनरेशनची डेव्हलपमेंट झालेली नसल्यामुळं ॲनिमल्स वेर यूज टू यूज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. पिजन्स वापरल्या जायचे असे म्हणतात. नंतर हॉर्सवरती डिलिव्हरी व्हायची कम्युनिकेशनची, संदेशवहनाची. आणि आजच्या पिरियडमध्ये इफ यू कॅन फाइंड, म्हणजे ह्या मंकी पासनं डेव्हलपमेंट झाली, तर टुडे वी रीच टू द ई कम्युनिकेशन. Here also from telephone to mobile, and now directly we have face-to-face communication. As I am communicating with you from hundreds of kilometers, this is possible due to the technology. In ancient period मध्ये बघा, during the ancient period, we find that हे जे कोर्ट आहे, it is what we can say Egyptian court. या कोर्टमध्ये मेन ऑफ लेटर्स जे ते मेसेजेस डिलिव्हर करायचे. इकडे शिवाजी महाराज संदेश द्यायचे. बिकॉज लेटर इज नॉट रिलेटेड ओनली विथ द रिटन फॉर्मॅट, पण काही अंशी इट इज ऑल्सो डील विथ द लँग्वेज. इकडे अकबरचा हा जो कोर्ट, याच्यामध्ये सुद्धा संदेशवहन लेटरचं महत्व होतच. आता इकडे बघा, चार्ल्स डार्विन हेच ते पत्र आहे ज्याच्यामध्ये सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट असं डार्विनने उल्लेख केलेला आहे. आणि त्याच्या मित्राला जवळपास 1400 पत्र डार्विनने लिहिलीत. इमॅजिन 1400. हे अब्राहम लिंकन, अमेरिकन प्रेसिडेंट,
हेच ते पत्र आहे की ज्या पत्रामुळे त्या एका मुलीने लिहिलं होतं की जर तुम्ही इफ यू कीप बियर्ड यू विल सूट ॲज अ गुड ऍडमिनिस्ट्रेटर फॉर अवर कंट्री. आणि तेव्हापासून त्यांनी मग दाढी ठेवायला सुरुवात केली. हे कशामुळे पॉसिबल झालं? ड्यू टू द लेटर. Later has very, very keen and genuine importance in human life. Without letter, one cannot survive. आजही कम्युनिकेशन करतो आपण, इट इज थ्रू द लेटर्स. इतिहासामधले माणसं घ्या तुम्ही. हियर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, these all were the man of the letters. यांच्याकडं नॉलेज होतं, शब्दसंग्रह होता, लिहिण्याची कॅपॅसिटी होती. मी तुमच्या अभ्यासक्रमाकडे येतोय, जे तुम्हाला महत्वाचे टाइप ऑफ लेटर्स आहेत ते दोन मी घेणार आहोत. बट बिफोर दॅट इट इज इम्पॉर्टंट टू नो हाऊ लेटर प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल इन द ह्युमन लाईफ. आणि माणसाला श्रेष्ठ बनवण्यासाठी लेटर्सचाच वापर झालेला आहे मित्र. एपीजे अब्दुल कलाम, माय अर्ली डेज, इज ऑल्सो सम, त्यांचे जे टीचर्स होते, he has a great communication with his leaders, with his teachers, with his friends. Atal Bihari Vajpayee, एक simple man collector who resigned his post and become a chief minister. How it is possible? It is due to the communication and the power of the letters. Raj Thakre, then Barack Obama. You have the lesson. कदाचित तुम्ही वाचलं असेल. Adolf Hitler, Imran Khan, these all were the powerful persons who drafted and penned down the very great scholastic articles of their mind on the paper. तुम्ही बघितलं असेल हे इनलँड लेटर, अंतर्देशीय पत्र, मी मुद्दाम टाकलं. आज काही याला संयुक्तिक नाहीये, पण मित्र हो, ईमेलचा जमाना आहे, व्हॉट्सअपचा जमाना आहे. अशामध्ये अंतर्देशीय पत्र आम्ही एकेकाळी लिहायचो. पोस्टकार्ड तरी तुम्ही बघितलं असेल येलो कलरचं. पण हे जे इनलँड लेटर आहे, इट इज टोटली मिस्ड फ्रॉम द कम्युनिकेशन. कारण इन्फॉर्मल लेटरसाठी हे दोन्ही फार चांगल्या प्रकारे वापरल्या जायचे. अँड नावडेज these two things are totally, we the people really missing these two things. Because why we are missing? Due to these mode of communications. Baga, through the letters, these all are the communications, mediums of communication. यांच्या communication throughout. Without this, you cannot send your single letter to any higher authority. Mitro, now was all about the history of the letters. आता आपण मूळ मुद्द्याकडे येऊया. What is mean by letter? What is letter writing? Letter is an important channel. एक माध्यम आहे. कशाचं माध्यम? दोन व्यक्तींमधलं जे भौगोलिक दृष्ट्या लांब आहेत. आणि in order to connect these two people, letter writing is important channel. आणि जेव्हा टेलिफोन, ईमेल्स अवेलेबल नव्हते, त्या काळी पीपल यूज टू कम्युनिकेट थ्रू द लेटर्स. आता या लेटरचे टाइप्स बघा काय आहे. फॉर्मल लेटर अँड इनफॉर्मल लेटर. विदिन 1 hour it is really difficult to encompass all the part, but I will try to deliver you as far as possible in a great way. आता फॉर्मल आणि इनफॉर्मल हे दोन प्रकार असतात मित्र हो पत्राचे. फॉर्मल मीन्स द लेटर रिलेटेड विथ द ऑफिस और बिझनेस इन्फॉर्मेशन. ज्याला फॉर्मल लँग्वेज मध्ये ते लिहिले जातात. दॅट्स वाय द लेटर्स आर कॉल्ड एज फॉर्मल लेटर्स. आणि इनफॉर्मल लेटर्स मीन्स द लेटर जे आपण मित्र, फॅमिली आणि रिलेटिव्स करिता आपण यूज करतो, दॅट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल लेटर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल मीन्स अ लेटर विच इज रिटन टू अ बिझनेस पर्पज, कॉलेज किंवा प्रोफेशनल एखादा असेल, जो मित्र या नात्याखाली किंवा कुटुंबाचा व्यक्ती नसतो, अशा करिता जे पत्र असतात,
पत्रांच्या कम्युनिकेशनसाठी जे काही वापरल्या जातात त्या पत्रांना फॉर्मल लेटर असं म्हणतात. आता मित्र, इफ यू आस्क सम क्वेश्चन्स टू युअर सेल्फ, you will get the answers of the formal letter. When do we write a formal letter? आता formal letter means business letter, college letter or professionals letter. मग आपण केव्हा लिहितो? When you have any order. जर बिझनेस करायचा असेल, एखाद्या कंपनीशी करस्पॉन्डन्स करायचं असेल, एखाद्या व्यक्तीशी करस्पॉन्डन्स करायचं असेल, कॉलेजला पत्र लिहायचं असेल, that time we use a formal letter. टू हुम डू वी राईट फॉर्मल लेटर्स? कुणाला लिहितो फॉर्मल लेटर्स? कॉलेजच्या प्रिन्सिपॉलला लिहिलं जातं, कंपनी मॅनेजरला लिहिलं जातं, एखाद्या संघटनेला लिहिलं जातं, एखाद्या समाजसेवी संस्थांना लिहिलं जातं. फॉर व्हॉट पर्पज डू वी राईट दिस लेटर फॉर? कशासाठी आपण हे पत्र लिहितो? आपल्याला, आपण अपरिचित असतो, आपलं संभाषण व्हावं, आपल्या काही अडीअडचणी सॉल्व्ह व्हाव्यात, आपल्याला काही प्रमाणात आपलं काम हेतू साध्य करावा, याकरिता वी राईट अ फॉर्मल लेटर. नाउ फॉर द फॉर्मल लेटर, डिअर फ्रेंड्स, सी, some technical problem is here. Sir, what happened? Yes, nothing. Just, my slide is not moving ahead. Okay. But your slideshow is visible. Okay. See, dear friends. Now next is this formal letter is follows certain pattern and formality. That's why it is called as a formal letter. And these formal letters are strictly kept for professional in nature, directly address the issue concerned. बघा, फॉर्मल लेटर्स आणि इन्फॉर्मल लेटर मधला एक वॉल असते, एक भिंत आहे. ती कोणती? इट इज प्रोफेशनल इन नेचर, व्यावसायिक असतं. या पत्रामध्ये कुठल्याच पर्सनल फिलिंग नसतात, या पत्रामध्ये कुठल्याच इमोशनल फिलिंग नसतात, या लेटरमध्ये कुठल्याच प्रकारचं कौटुंबिक भूमिका नसतात, तर प्रोफेशनल, व्यावसायिक. जसं एखाद्या दुकानामध्ये तुम्ही गेलात, भैया पेन कितने का है, तो म्हणतो 40 रुपयाचा, अँड तुम्ही बार्गेन करता, भैया इसको 35 में लगा दो, नहीं मिलेगा. पण तुम्ही एखाद्या तुमच्या, यू आस्क पेन टू युअर ब्रदर, दादा पेन कितीला आहे? अरे घेऊन जा, तुझ्यासाठी काय आहे? What is mean a professional attitude? Professional attitude means which is commercial attitude, ज्याच्यामध्ये व्यवहार असतो. आणि या पत्र लिहिताना लेटर शुड बी इन अ व्हेरी प्रोफेशनल वे अँड डायरेक्टली ऍड्रेस द इश्यू कन्सर्न. तुम्हाला जे विचारायचं आहे दॅट शुड बी इन अ डायरेक्ट वे. आता कॉमर्स आणि आर्ट्सचे जर स्टुडंट्स असतील, जर तुम्हाला एखादं लेटर आलं, राईट अ लेटर टू कंपनी मॅनेजर and ask your bookseller and ask for the copies of BA Part 1 English textbook. This is called formal letter. आता फॉर्मल लेटर मध्ये जेव्हा तुम्ही सब्जेक्ट टाकता, दॅट टाइम तुम्ही तुमच्या कौटुंबिकच्या बाबतीत, माझी तब्येत बरी नसल्यामुळे मी येऊ शकत नाही आणि घरची परिस्थिती अशी आहे, अशा वेगळ्या अँगलनी जर तुम्ही डिस्कस करत गेले तर दॅट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. इट शुड बी हिट टू द इश्यू डायरेक्टली कन्सर्न. जो इश्यू आहे तुमचा, त्या इश्यूला ते डायरेक्ट हिट झालं पाहिजे. मग इश्यू कुठला? यू वॉन्ट अ बुक फॉर द टेक्स्ट बुक फॉर BA Part 1. दॅट इज द इश्यू ओव्हर. मीन्स डायरेक्टली यू हॅव टू डील विथ द इश्यू, not with the other related part of your family, of your friend, of your brother, of your sister. None of them is included in the letter which is called as a formal letter. Now see, any type of business letter or letter to authorities fall within this given category. म्हणजे कुठलंही लेटर असतो मग ते which is not familiar with the family members is fall within this formal category. पुढे बघा, याचा एक फॉर्मॅट असतो मित्र. फॉर्मॅट कुठला? Whenever you send the letter,
दॅट टाइम युअर ऍड्रेस शुड बी, उजव्या हाताला राईट कॉर्नरला तुमचा ऍड्रेस आणि डेट. कुणाला लिहायचंय त्याचा ऍड्रेस, नंतर ग्रीटिंग्स अँड सॅल्युटेशन्स, देन द बॉडी ऑफ द लेटर, एंडिंग, आणि इकडं युअर्स फेथफुली सिग्नेचर आणि युअर नेम. दिस इज व्हेरी सिम्पल फॉर्मॅट ऑफ द लेटर. फॉर्मल लेटर मध्ये किंवा इन्फॉर्मल लेटर मध्ये कठीण असं काहीच नाहीये. द फॉर्मॅट इज व्हेरी सिम्पल. उजव्या साईडला तुमचं नाव आणि ऍड्रेस, त्यानंतर कुणाला पाठवायचं आहे ते. आता ग्रीटिंग्स सॅल्युटेशन्सचे प्रकार, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॅल्युटेशन. त्यानंतर जनरल बॉडी ऑफ द लेटर अँड द एंडिंग. आता तुम्ही इफ यू राईट डाऊन, सपोज तुम्ही लेटर लिहायला घेतलं आणि इफ यू वॉन्ट टू राईट फर्स्ट ऑफ ऑल युअर ऍड्रेस. आता कुणाचा ऍड्रेस, युअर रिटर्न ऍड्रेस शुड बी रिटर्न ऍड्रेस. स्पेलिंग ऑफ रिटर्न इज RETURN. म्हणजे या फॉर्मल लेटर मध्ये जर तुम्हाला त्यांनी परत पत्र पाठवायचं असेल तर तुमचा तो ऍड्रेस तिथे पाहिजे. त्यानंतर टू काय लिहायचं, द ऍड्रेस ऑफ अ पर्सन यू आर रायटिंग टू. अंडरस्टँड, ज्याला पत्र पाठवायचं आहे ते. आणि डेटचा फॉर्मॅट लिहायचा. हे झालं युअर ऍड्रेस अँड टू. नाव द ग्रीटिंग्स अँड द सॅल्युटेशन. आता ग्रीटिंग सॅल्युटेशन मध्ये यू कॅन राईट डिअर सर, डिअर मॅडम, और रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मॅडम, हे तुम्ही लिहू शकता. सॅल्युटेशन नंतर मेन बॉडी ऑफ अ लेटर. त्याच्यामध्ये 3 पार्ट येतात, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट अँड कन्क्लुजन. इंट्रोडक्शन मीन्स सपोज तुम्ही बुक मागतात आहे, सर आय एम लर्निंग इन दिस क्लास इन दिस कॉलेज. नाव द मेन पार्ट, I am in need of such type of books. Our library has some demand of this much of book, and hence I am putting this for your notice, and please send me the related books. Adala main part. And conclusion मध्ये काय येईल, expecting our order as soon as possible, and ending yours faithfully, your signature and your full name. हा फॉर्मल लेटरचा फॉर्मॅट. आणि फॉर्मल लेटर फार छोटे असतात. बघा आता याच्यामध्ये सॅम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे. हिअर इज द सेंडर्स ऍड्रेस, हिअर ऍड्रेस इज नेम, हिअर डेट, डिअर सर और मॅडम. आता पॅराग्राफ 1, 2, 3 आणि लास्ट इज अ कन्क्लुजन. आय लुक फॉरवर्ड टू हिअरिंग फ्रॉम यू सून, और युअर्स फेथफुली अँड सिग्नेचर. सो दिस फॉर्मॅट. आणि लेटर लिहिताना जनरली वेनेवर तुमचा पेपर जेव्हा व्हॅल्युएशनला जातो किंवा जेव्हा एक्सपर्ट तिथे बसतात, तर त्यामध्ये तुम्हाला नॉलेज आहे का नाही हे तुम्ही लिहिलेल्या कोणत्या ठिकाणी तुम्ही पाठवणाऱ्याचा ऍड्रेस लिहिता, कोणत्या ठिकाणी तुम्ही ज्याला पाठवलाय त्याचा ऍड्रेस लिहिता, त्यानंतर तुमचं सॅल्युटेशन कसं आहे, मेन बॉडी कशी आहे, त्याला मार्जिन कशी सोडलेली आहे, आणि शेवटी कन्क्लुजन काय आहे. हा पहिला फॉर्मॅट समजून घेणं अत्यंत महत्वाचं असतो. तो लक्षात आल्यानंतर तुम्ही लिटरेचर त्याच्यामध्ये ग्रॅमॅटिकली कसं लिहिता, कशा प्रकारे तुम्ही एक्सप्लेन करता, दॅट ऑल फॉर्मॅट आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज देर इज अ फॅशन ऑफ एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड, इन द लिटरेचर, इन द लेटर्स. प्रत्येक गोष्टीला एक प्रमाण असतं, प्रत्येक गोष्टीचा एक दर्जा ठरलेला असतो, आणि प्रत्येक गोष्टीची एक रचना ठरलेली आहे. तुम्ही लिनियर मुवमेंट मध्ये किंवा लाईन आफ्टर लाईन यू कॅनॉट राईट द लेटर, बिकॉज इट नेव्हर डिफरन्शिएट व्हॉट यू वॉन्ट टू से. कारण जर तुम्ही लिनियर मुवमेंट मध्ये लिहिलं तर इट विल बिकम अ प्रोज, इट विल बिकम अ पोएट्री, इट विल नॉट बिकम अ लेटर. इफ यू वॉन्ट टू क्लासिफाय लेटर विच इज डिफरंट फ्रॉम द फॉर्मॅट ऑफ prose, poetry and the essay, then you should mention whatever format of the letter is given. लेटरचा जो फॉर्मॅट आहे तो फॉलो व्हायलाच पाहिजे. बघा आता याच्यामध्ये मुद्दाम इकडे घेतलेला आहे. बघा सेंडर्स ऍड्रेस आहे, कुणाला पाठवलेला तो आहे, हा ऍड्रेस या कॉर्नरला यायला पाहिजे. देन रिस्पेक्टेड सर हे सॅल्युटेशन इथं आलेलं आहे. सब्जेक्ट स्टेटमेंट काय आहे तुमचं,
if you want a book or something like that, problems and effect of problems, and lastly your faithfully and your name. Understand? Next thing, it's a formal letter. Now informal letter. Informal letter is a letter which deal with our family member. आपल्या घरच्या लोकांसोबत, आपल्या वैयक्तिक किंवा जवळचे जे माणसं असतात त्या माणसांसोबत जे काही लेटर्स यूज केल्या जातात, जे काही लेटर्स पाठवले जातात, संदेश वहन केल्या जातात, त्याला इनफॉर्मल लेटर म्हणतात. सी, आता हे तुमचं जर कन्फ्युजन होत असेल फॉर्मॅलिटी, सॉरी इनफॉर्मल अँड फॉर्मल, एक लक्षात ठेवायचं की फॉर्मॅलिटी करतो आपण एखादा गेस्ट आल्यानंतर, अनोळखी असतील तर त्याला फॉर्मॅलिटी केल्या जातात. फॉर्मॅलिटी मीन्स औपचारिकता, आणि औपचारिकतेमध्ये शिस्त असतं, नियम असतात. पण इनफॉर्मॅलिटीमध्ये नियम किंवा शिस्त जनरली नसतं, कारण व्हॉट एव्हर द मेंबर्स आर देअर, दे बिलॉंग्स टू अवर फॅमिली, रिलेटिव्ह. आता हे इनफॉर्मल लेटर जे आहेत ते कुणाला पाठवलं जातं? इट इज जनरली कम्युनिकेट विथ द फ्रेंड्स, विथ द फॅमिली, रिलेटिव्ह, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर. आता परत 3 प्रश्न आले. हे क्वेश्चन्स तुम्ही लक्षात ठेवा की आपण केव्हा लिहितो, कुणाला लिहितो, का लिहितो, केव्हा, कुणाला आणि का, when, whom, why. आता when do you write a formal letter? आता लेटरची जागा मित्र हो टेलिफोनने घेतलेली आहे, व्हॉट्सअपने घेतलेली आहे, ईमेलने घेतलेली आहे, मोबाईल फोनने घेतलेली आहे. बट आय एम टेलिंग यू, पत्र लिहिणे हे तुमच्यापासून सुटणार नाहीये. बिकॉज देर इज नो एक्सक्यूज टू द लेटर रायटिंग. कितीही जग ऍडव्हान्स होऊ द्या, कितीही प्रोग्रेस होऊ द्या, कितीही जग जवळ येऊ द्या, कितीही टेक्नॉलॉजी हायपर होऊ द्या, लेटर लिहिणं बंद होणार नाही. तुम्ही डेली लेटर लिहिता, इन्फॉर्मल लेटर, कशामध्ये? व्हॉट्सअप मेसेजेस ऑफ अ लेटर. बिकॉज लेटर पत्र जरी होत असेल तर लेटर मीन्स अल्फाबेट पण होतं, हे लक्षात घ्या. सो द रायटिंग लेटर, इफ यू गिव्हिंग मेसेज टू युअर फ्रेंड, सॉरी, मित्राला जर तुम्ही मेसेज देत असाल, मैत्रिणीला मेसेज देत असाल की आय विल नॉट एबल टू गिव्ह यू द नोट्स, आय विल गिव्ह इट टुमॉरो, माय असाइनमेंट इज इनकम्प्लीट, आय एम कमिंग टू कॉलेज, आर यू डू यू लाईक टू कम टू मूवी. हे सर्व एक वन कॅन से एका ओळीचे लेटर्स आहे, लक्षात घ्या. व्हॉट एव्हर यू आर रायटिंग इन फॉर्म, दॅट इज कॉल्ड ॲज लेटर. आता आपण फॉर्मल लेटर केव्हा लिहितो, कुणाला लिहितो? आता लेटर केव्हा लिहितो आपण? सॉरी, फॉर्मल लेटर, हे फॉर्मल लेटर्स इन्स्टेड ऑफ फॉर्मल यू रीड ॲज अ इनफॉर्मल, कॉपी पेस्ट मध्ये झालं असेल. So when we write informal letter when we have to communicate with your real family members. काय पर्पज असतो इन्फॉर्मल लेटरचा आपला? इन्फॉर्मल लेटरचा आपला पर्पज हा असतो की वी हॅव टू कम्युनिकेट टू अवर ओल्ड, टू अवर डिअर वन, टू अवर इमोशनल पर्सन्स, टू अवर फ्रेंड्स, टू अवर फॅमिलीज, टू अवर रिलेटिव्स. See, informal letters are personal letters and they need not follow any set pattern or any formalities. They contain the personal information and are generally written to acquaintees or relatives. याची काही नियमावली नसतं. Not to follow any set pattern. कुठल्याच प्रकारे सेट पॅटर्न या लेटर्सचा नसतो. वाय? बिकॉज इट डील विथ द फॅमिली मेंबर्स. कारण कुटुंबातल्या सर्व व्यक्तींसोबत दिस व्हॉट वी कॅन से दिस लेटर्स आर कम्युनिकेट. कारण हे फॅमिली मेंबर सोबतच यांचं टोटल कम्युनिकेशन यांचं होत असतं, आणि त्यामुळं सेट पॅटर्न हा कुठल्याच प्रकारचा या इन्फॉर्मल लेटर मध्ये नसतो. डिअर फ्रेंड्स, आणि याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं पॅटर्न नसण्यामागचं कारण दोज हु आर
reading the letter or belongs to our family members, or belongs to our relatives, or belongs to our dear one. Next thing. Now the format of the informal letter. Now the format is, it should be written on left hand side or begin with dear. Every informal letter should begin with a dear. प्रिय, कारण आपल्या जवळचा असतो, आपल्या मातीतला असतो, आपल्या प्रेमाचा असतो, आपला सखा असतो, आपला बंधू असतो, आपला नातेवाईक असतो. त्यामुळं रिस्पेक्टेड ब्रदर कोणीच म्हणत नाही. इट इज टोटली 100% रॉंग. आईला आपण हाक मारतो अरे का रे, वडिलांना आहो का हो, पण आईला कधी आपण आदरणीय किंवा रिस्पेक्टेड असं म्हणत नाही, कारण हे लांबचे शब्द वाटतात. परंतु जेव्हा आपण म्हणतो प्रिय आई, दॅट प्रिय मीन्स डिअर, आणि याच्यामध्ये मायेचा ओलावा, ममता ही दिसून पडते मित्र. सी, आता पत्र लिहिताना तुम्ही सुरुवात करत असताना यू कॅन राईट आस्किंग अबाउट युअर पर्सनल हेल्थ, म्हणजे तुमची पर्सनल हेल्थ जी आहे त्याच्यापासून सुरू करू शकता. हाऊ आर यू, हाऊ इज युअर फॅमिली गेटिंग ऑन, आय एम फाईन अँड आय होप यू आर फाईन टू. म्हणजे तुम्ही सुरू करू शकता की अरे प्रिय, एखाद्या फ्रेंडला लिहिलं, प्रिय मित्रा कसा आहेस, किंवा तुझं कुटुंब कसं आहे, किंवा मी व्यवस्थित आहे, आशा करतो तू पण व्यवस्थित असशील. नेक्स्ट, आस्किंग वातावरण कसं आहे, तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीबद्दल सुद्धा तुम्ही विचार करू शकता. कसा, हाऊ इज वेदर ॲट युअर प्लेस, किंवा हॅपीनेस ऑल्सो यू कॅन एक्सप्रेस. कसा हॅपीनेस एक्सप्रेस करू शकता, प्रिय मित्रा तुझे पत्र मिळाले, आय रिसिव्ड युअर लेटर. और नेक्स्ट यू कॅन से आय एम हॅपी टू रिसीव्ह युअर लेटर, अरे मित्रा तुझं पत्र मिळालं, मला खूप आनंद झाला. किंवा थँक्यू फॉर युअर लेटर, अरे तू पाठवलेल्या पत्राबद्दल तुझं मनपूर्वक आभार. किंवा आय एम सो ग्लॅड टू हिअर, ऐकून आनंद झाला की तुझं सिलेक्शन झालं कुठे, वगैरे वगैरे, जिथे कुठे असेल तिथे. अंडरस्टूड? सी डिअर फ्रेंड, or sometimes you can express sorrow also. I am sorry to hear that. म्हणजे एखाद्याचा मित्र असेल, मेडिकलला नंबर लागला नसेल, किंवा एखाद्या कोर्सला नंबर लागला नसेल, किंवा एखादी घटना घडलेली असेल, त्याचा आजारी असेल, अरे आय एम व्हेरी सॉरी टू हिअर दॅट, अरे प्रिय मित्रा मला तू आजारी असला असं ऐकून फार आनंद झालेला आहे. आय एम व्हेरी सॉरी टू हिअर दॅट मीन्स मला ते तुझं ऐकून फार दुःख झालं. दॅट यू कॅन एक्सप्रेस अन अपॉलॉजी ऑल्सो. अपॉलॉजी मीन्स यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ. व्हॉट यू कॅन से, काय म्हणू शकतो, अरे तुझं पत्र मला पाठवायचं होतं, पण आय एम व्हेरी सॉरी दॅट आय कॅनॉट एबल टू गिव्ह यू अन आन्सर. सो दिस इज द व्हेरी बिगिनिंग डिअर फ्रेंड्स. आणि हे whenever you are writing the letter, that time keep in your mind that whatever you are thinking or whatever you are writing, that should be related with your emotions. जेव्हा तुम्ही इन्फॉर्मल लेटर लिहिता तेव्हा so deal with the emotions. Now the second paragraph, हे झाली सुरुवात. सेकंड पॅराग्राफ मध्ये जे काही तुम्हाला त्याच्यामध्ये व्हॉट एव्हर थिंग्स यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन युअर सेल्फ, दॅट शुड बी मेन्शन इन द सेकंड पॅराग्राफ. मग जे काही तुम्हाला कम्युनिकेट करायचंय, व्हॉट एव्हर मेसेज यू वॉन्ट टू गिव्ह अँड व्हॉट एव्हर पार्ट यू वॉन्ट टू टेल, दॅट शुड इन्क्लुडेड इन द सेकंड पॅराग्राफ. आता त्याच्यामध्ये इन जनरल जर तुम्हाला बोलायचं झाल्यास सेकंड पार्टमध्ये, सपोज दिवाळी वॅकेशनला तुम्हाला मित्राला बोलवायचं आहे आणि तुम्हाला पत्र लिहायचं आहे, तर सुरुवातीला तुम्ही लिहू शकता, मित्रा कसा आहेस, तू अमेरिकेवरून आला, मला समजलं, आनंद झाला. सो हे झाली सुरुवात. नाव द मेन बॉडी, की मला सुद्धा वॅकेशन्स आहेत, तुला सुद्धा वॅकेशन्स आहेत, अनेक दिवसापासून आपण सिन्स लॉंग वी नेव्हर बीन टुगेदर. सो आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट ऑन दिस डेट फ्रॉम 14 to 20th of
January, we can enjoy this vacations together. And in these vacations, I'm planning to fly away for some tourist place and expecting that you will definitely be in touch with me and you will definitely come to my place so that together we can move. हा झाला सेकंड पार्ट. आता सेकंड पार्ट मध्ये जे तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी महत्वाची करायची आहे ती ऍक्टिव्हिटी सेकंड पार्ट मध्ये यायला हवी. आता सेकंड पार्ट मध्ये ऍक्टिव्हिटी कुठली? जसं मी तुम्हाला सांगितलं की डिअर फ्रेंड्स, म्हणजे मित्रा, जे आपण फिरायला जाऊ वगैरे वगैरे, जो काही तुम्ही प्लॅन बनवलाय दॅट शुड बी इन अ सेकंड पॅराग्राफ. कारण इन्फॉर्मल लेटरला कुठल्याच प्रकारचं रूल, सेट रूल नसतात. फक्त महत्वाचं काय त्याच्यामध्ये, टू कुणाला लिहिलं आणि डिअर फ्रेंड्स आणि मधली बॉडी आणि शेवटचं कन्क्लुजन. आता कन्क्लुजन मध्ये एंडिंग द लेटर, शेवट. इफ यू वॉन्ट टू एंड द लेटर यू कॅन यूज आय विल राईट अगेन सून. डिअर फ्रेंड, आय विल राईट यू अगेन सून. किंवा प्लीज सेंड माय रिगार्ड्स टू मदर, फादर, अंकल. म्हणजे माझं प्रेम कळव आई वडिलांना, काकांना, काकूंना. अँड माय कन्वे माय वॉर्म रिगार्ड्स टू, म्हणजे सेम मिनिंग होतं. होप टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ, स्वतःची काळजी घ्या. होप टू हिअर यू सून मीन्स आपण लवकरच भेटू. म्हणजे असे सिम्पलेस्ट वेनी यू कॅन एक्सप्लेन युअर सेल्फ इन इन्फॉर्मल लेटर. सी द नेक्स्ट. आणि या इन्फॉर्मल लेटर मध्ये यू कीप ऑल द टाइम वन थिंग. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की वेन एव्हर यू आर रायटिंग समथिंग, जसं मी आधी सांगितलं की देअर शुड बी इमोशनल टच टू दॅट. अलॉंग विथ दॅट लेंथ वरती सुद्धा तुम्हाला कंट्रोल करणं आवश्यक आहे. कारण आपल्या जवळच्याच लोकांना आपण लिहित आहोत आणि हे लिहित असताना खूप सारं तुम्ही फापट पसारा त्या लेटरमध्ये लिहायला नको. बिकॉज इट विल नलिफाय युअर इम्प्रेशन ॲज अ रायटर. आता याच्यामध्ये मी फॉर्मॅट तुमच्या समोर ठेवलेला आहे. वरती इट इज अ ऍड्रेस ऑफ अ सेंडर, ज्यानं पाठवलेला आहे त्याचा तो ऍड्रेस आहे. डिअर मॉम मीन्स आईला उद्देशून पत्र लिहिलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये कुठला सेट फॉर्मॅट तुम्हाला दिसत नाही, म्हणजे सब्जेक्ट नाही किंवा मधली कुठल्या प्रकारची बॉडी नाही आणि कुठल्याच प्रकारचं डिस्क्रिप्शन याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत नाहीये. फक्त काय रनिंग मॅटर मध्ये काय वाटतं तुम्हाला त्या फिलिंग्स फक्त याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहे. आणि इन द लास्ट युअर लव्हिंगली, म्हणजे तुझीच प्रेमळ मुलगी. आणि या साईडला यू कॅन सी सेंडर्स ऍड्रेस, डेट, सॅल्युटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कन्क्लुडिंग रिमार्क. अंडरस्टँड? आता याच्यामध्ये या सॅम्पल फॉर्मॅटमध्ये जे तुम्हाला दिलेलं आहे, एक लक्षात घ्या, दोन महत्वाच्या बाबी फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल लेटरमध्ये आहेत. पत्र दोनच प्रकारचे आहेत, फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल. फॉर्मल लेटर मीन्स द लेटर विच इज रिटन टू द इन्स्टेड ऑफ फॅमिली मेंबर्स ऑर युअर फ्रेंड्स. याच्या व्यतिरिक्त कुणालाही लिहिलेलं पत्र असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज फॉर्मल लेटर. आणि इन्फॉर्मल मीन्स डील विथ द फॅमिली मेंबर्स. आफ्टर दिस टू, या दोन फॉर्मॅट व्यतिरिक्त इतरही पत्र आहेत, जसं बिझनेस लेटर आहे, जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं. नाव बिझनेस लेटर इज बिझनेस करस्पॉन्डन्स असतो. जनरली कमर्शियल इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये असते. कोटेशन्स असू शकतात, ऑर्डर्स असू शकतात, एखाद्या कंपनीच्या प्रोडक्शनचा क्लेम असू शकतो किंवा कलेक्शन असू शकतं सामानाचं. आणि यांचा एक फॉर्मॅट ठरलेला असतो, स्ट्रक्चर ठरलेलं असतं. अंडरस्टँड? याच्याच मध्ये दुसरा पण पार्ट येतो, ऑफिशियल लेटरचा येतो, जो बरेचदा तुम्हाला लिहावं लागतो. कारण ऑफिशियल लेटरमध्ये काय असतं, तुम्हाला टीसी काढायची आहे किंवा तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी अर्ज टाकायचा आहे, तर त्यावेळी युअर लेटर शुड बी अ फॉर्मल लेटर. इन दॅट लेटर देअर शुड बी information of the offices, branches, subordinates of the official information,
आणि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जेव्हा तुम्ही देता त्यावेळी त्याचे रूल्स, रेग्युलेशन, त्याची प्रोसिजर किंवा तिथे होणारे इव्हेंट, त्या सर्व गोष्टीची तुम्हाला माहिती असायला हवी. आणि किंवा एखाद्या ऑफिसमधूनच ऑफिसमधल्या एखाद्या व्यक्तीला लेटर दिलं जातं, त्यावेळी सुद्धा ते कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन असतं. आणि त्यावेळी एखादा ते लेटर जे असतं त्या लेटरमध्ये ऑफिसच्या बाबतीत काही निगडीत बाबी असतात, ते त्या संबंधित व्यक्तीला पत्राच्या माध्यमातून कळवायचे असतात. समजा आता एखादा ऑफिस आहे, क्रीडा ऑफिस आहे, आणि त्यांनी एखादा सप्ताह अरेंज केलेला आहे. मग ते पत्र लिहितात, प्रती. समजा XYZ त्या ऑफिसमध्ये असेल, मग पाठवणारा कोण, कुणाला पाठवलं, म्हणजे सेंडर आणि ऍड्रेस इज नेम, त्यानंतर प्रती, म्हणजे सॉरी, माननीय महोदय, we are very happy to inform you that our office is going to organize one beautiful event of sports week, and the following will be the sports, and the sports timing will be like this, and the place of the event will be like this. तर अशा प्रकारचा जो तो फॉर्मॅट असतो हा ऑफिशियल लेटरचा फॉर्मॅट झाला. अंडरस्टँड? आणि त्याचा एक स्ट्रक्चर आणि त्याचा एक डेकोरम ठरलेला असतो. नेक्स्ट असतं डिअर फ्रेंड सोशल लेटर. सामाजिक संस्थांना जेव्हा आपण पत्र व्यवहार करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सोशल लेटर. आणि ऑकेजन ऑफ द स्पेशल इव्हेंट, कॉंग्रॅच्युलेटिंग लेटर असतं, कंडोलन्स मेसेज असते, किंवा इन्व्हिटेशन लेटर असतो. एखादी पर्यावरण संस्था आहे आणि त्या पर्यावरण संस्थेने समजा 100 झाडे एखाद्या ठिकाणी लावलेली आहेत, आणि ती 100 झाडे लावल्यानंतर तुम्हाला त्यांना कॉंग्रॅच्युलेट करायचं आहे, तर तुम्ही त्यांना पत्र लिहू शकता की तुमचं महाविद्यालय, महिला महाविद्यालयाने समजा एक पत्र पाठवलं, आणि प्रति संचालक, एखादी नर्सरी असेल, किंवा संचालक गोविंद चॅरिटेबल ट्रस्ट अमरावती, जी पर्यावरणासाठी काम करते किंवा एन्व्हायरमेंटसाठी काम करते, तर तुम्ही पत्र लिहिताना महाविद्यालयाचं नाव त्याच्या लेटर हेडवरती, आणि इकडं तुम्ही लिहू शकता प्रति गोविंद चॅरिटेबल ट्रस्ट, त्याचा ऍड्रेस 24A शिवरसिक नगर अमरावती, विषय आपण केलेल्या 1000 झाडं लावल्याबद्दल आपले अभिनंदन करण्याबाबत, अँड we know that you did a lot of work for the social and environmental upgradation, and we came to know that you plant 1000 trees to enhance and boost the oxygen level and the environmental awareness amongst the people. Hence our college is very pleased to congratulate you and expecting your society's contribution to our college in regards. संपलं. इट इज अ सोशल लेटर. का सोशल लेटर म्हटलेलं आहे? याच्यामध्ये तुमच्या कॉलेजने सोसायटीला काही मागितलेलं नाहीये, सोसायटीने कॉलेजला काही मागितलेलं नाहीये, कुठल्याच प्रकारचा आर्थिक त्याच्यामध्ये डिमांड नाही झालेली आहे. म्हणजे आम्ही तुम्हाला एवढे आम्हाला तुम्ही बुक्स द्या, मग आम्ही तुम्हाला पैसे पाठवू, असं काही उल्लेख नाही. तर काय, बोथ आर सोशल इन्स्टिट्यूशन्स. आज एज्युकेशनसाठी तुमचं आपलं महाविद्यालय काम करतेय, तर हे सामाजिक काम आहे, फार मोठं दायित्व या इन्स्टिट्यूशननी घेतलेलं आहे. आणि हे सोशल लेटरमध्ये एक प्रकारचा अभिनंदनाचा भाग असतो किंवा इन्व्हिटेशन असतं. आता एखादी सोसायटी आहे, जसं मी उल्लेख केला, गोविंद चॅरिटेबल ट्रस्ट, महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आहेत किंवा डॉक्टर अनिल डोडेवार सर आहेत, आणि आम्हाला वाटलं की डोडेवार सरांचं काम ही सामाजिक क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रकारे आहे, आणि प्रिन्सिपल सरांनी सुद्धा अनेक सामाजिक उपक्रम हे हाती घेतलेले आहेत. मग अशा प्रकारची जर आम्हाला माहिती भेटली तर आम्ही काय करणार, ती सोसायटी जी आहे ती सोसायटी इन्फॉर्म करेल, त्यांच्या मॅनेजमेंटला इन्फॉर्म करेल, आणि ते सांगतील की वी वॉन्ट टू इन्व्हाइट, एक आम्हाला पण कॅम्पेन घ्यायचा आहे, सोसायटीला सामाजिक उपक्रम NSSच्या माध्यमातून राबवायचा आहे. मग काय करायचं, तर उल्लेखनीय काम केलेलं आहे महिला महाविद्यालय जे नंदनवन नागपूर येथे आहे, त्या महाविद्यालयाने फार चांगलं काम केलेलं आहे. मग तिथल्या प्रिन्सिपल सरांना ती सोसायटी पत्र लिहेल की डॉक्टर वंदना भाटगीटकर ज्या प्रिन्सिपल महिला महाविद्यालयाच्या आहेत, आणि इंग्लिश डिपार्टमेंटचे हेड डॉक्टर अनिल डोडेवार सर, यांना सेपरेट पत्र दिलं जाईल, आणि या सर वी आर इन्व्हाइटिंग यू टू कोऑपरेट अँड सजेस्ट अस द आयडिया टू मेक अवेअरनेस ऑफ द चॅरिटी इन द सोसायटी. हे सोशल लेटर झालं. आणि मग याच्यामध्ये मदत मागितलेली आहे सोसायटीने, कुणाला,
महिला महाविद्यालयाचे प्रिन्सिपल आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश. तर असं पण एक पत्राचा फॉर्मॅट असतो. त्यानंतर मित्र सर्क्युलर लेटर्स असतात. सर्क्युलर मीन्स सर्क्युलेशन होतं त्याचं लिमिटेड ग्रुपमध्ये. एखादं संघटन असेल, एखादा मॅनेजमेंट असेल, एखाद्याचा पत्ता चेंज झाला किंवा मॅनेजमेंटमध्ये बदल झाला, 5 लोकांचं संघटन एखादी, तर त्या संघटना किंवा त्याचं मॅनेजमेंट असतं आणि त्या मॅनेजमेंटमध्ये त्यांनी ठरवलं की आजपासून आपण ड्रेस कोड सुरू करायचा, तर ते अंतर्गत पत्र काढतात. दॅट इज कॉल्ड. पण ते फॉर्मल असतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये देर इज नॉट एट ऑल एनी टाईप ऑफ डिटेल डिस्कशन ऑर द इमोशनल टच टू दॅट फील्ड. आता मित्र हो, एक एम्प्लॉयमेंटचं पण लेटर असतं. त्याच्यामध्ये एखादा कर्मचारी एखाद्या ऑफिसमध्ये लागल्यानंतर त्याचं जॉईनिंग असतं, प्रमोशन असतं, किंवा जॉईनिंगच्या वेळी तो त्याचं पत्र देतो, जॉईनिंग रिपोर्ट. ऑर समटाइम्स ही डिस्क्राइब्स, ही सेंड्स अन अप्लिकेशन. एखादी जागा निघाली एखाद्या पदासाठी आणि जागा निघाल्यानंतर त्याला अप्लिकेशन करायचं असेल, एम्प्लॉयमेंट लेटर पण असतं. सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द लेटर रायटिंग. तर आपण रिव्हिजन जर घेतली मित्र हो, तर एक लक्षात येईल तुमच्या, आपण ओरिजिन ऑफ द लेटर घेतला, कशा प्रकारे इतिहासामध्ये व्यक्ती फेमस पर्सनॅलिटीज होत्या, त्यांनी कशा प्रकारचं आपल्या वक्तृत्वाच्या भरोशावरती स्वतःचं आयडेंटिटी क्रिएट केली मॅन ऑफ लेटर्सनी, ते पण आपण बघितलं. त्यानंतर लेटरमुळे कशा प्रकारचे बदल घडलेत, अब्राहम लिंकनचं उदाहरण बघितलं. त्यानंतर चार्ल्स डार्विनच्या थेअरीचं ते पत्र होतं, त्याने 1400 पत्र त्याच्या मित्राला लिहिलीत, लक्षात घ्या. कारण माणसं तशी मोठे होत नसतात, आपणही तसं मोठं होत नाही. जोपर्यंत तुमचं कर्तृत्व तसं बनणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला मोठं कोणी म्हणणार नाही. आणि मोठं होण्याकरता काय लागतं, वी शुड बी अ मॅन ऑफ लेटर्स. आणि तुम्हाला सिलेबसमध्ये काय इन्क्लूड केलेलं आहे, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस लेटर रायटिंग, का, याचं रिझन काय. सी, आता हे पत्र नेमकं करतं काय. इट इज अ परमनंट रेकॉर्ड. कुठलंही पत्र जुन्या काळी असायचे, घराचे जेव्हा खेड्यातली घरं असायची त्याच्याकडे ते भाषे आणि कबिलेचं घर राहायचं नेहमी. आता आधुनिकीकरणाच्या काळामध्ये घराचे पॅटर्न बदलले, परंतु खेड्यामध्ये अजूनही आहे. त्यावेळी एक तार असायचा ॲल्युमिनियमचा किंवा लोखंडी तार येतात, असा गज सारखा असायचा आणि त्याला असा आकोळा केलेला असायचा. एक टोक त्याचं त्या भाषामध्ये अडकलेलं राहायचं आणि दुसऱ्या टोकावरती पंच करून एक 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 जसं आलं त्याप्रमाणे ते पत्र त्याच्यामध्ये खोचल्या जायचं. आणि मग एखाद्या वेळी आठवण आली तर ते पत्र पाहायचे. आणि आजही ऑफिसेसमध्ये पत्र आल्याशिवाय, लेखी कामाशिवाय कुठलीच गोष्ट होत नाही. तुम्हाला एखाद्या NSS कॅम्पला जायचं असेल, कल्चरलला जायचं असेल, तर तुमच्या नावाचं पत्र तयार केलं जातं. युथ फेस्टिवलला जायचं असेल तर पत्र व्यवहार केला जातो, तोंडी सांगितलं जात नाही. किंवा व्हॉट्सअप किंवा मोबाईलवरती तुम्ही जर फोन करून सांगितलं आम्ही येतो पाहून घ्या जा, होत नाही. बिकॉज एव्हरी ऍक्टिव्हिटी रिक्वायर्ड्स प्रूफ आणि ते फाईल केलं जातं. म्हणून या पत्राचं अत्यंत महत्व आहे. आणि कॅन बी रीड, स्टडीड, आणि परत परत ते वाचल्या जाऊ शकतं आणि रिवाइज करू शकता, एडिट करू शकता. त्याला लिगल व्हॅल्यू, इट ऑल्सो हॅज अ लिगल व्हॅल्यू, म्हणजे न्यायालयीन महत्व सुद्धा आहे. आणि रिटन कम्युनिकेशन मध्ये पत्र हे अत्यंत महत्वाचं साधन आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जरी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी कितीही ऍडव्हान्स झाली, जसं मी आधी सांगितलं, तरी यू कॅन नॉट डिनाय द इम्पॉर्टन्स अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ दिस लेटर रायटिंग. आणि तुम्हाला सिलेबसमध्ये का आहे, कारण बाहेर तुम्हाला कोणी शिकवणार नाही मित्र. पत्र कसं लिहायचं हे कोणी बाहेर शिकवणार नाही. हे 4 भिंतीच्या आतमध्येच वर्गामध्ये शिकवलं जातं. कारण बाहेरचं जग जे आहे ना, ते जग धकाधकीचं आणि स्वार्थी जग आहे. साधं तुम्ही बसमध्ये प्रवास करा, 2 जणच असतात, तिसऱ्याची जागा असते, तरी तुम्हाला जागा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. कोणी तुमचं स्वागत करत नाही, आमच्या बाजूला येऊन बसा, कारण त्याला दाटीवाटी नको असते. असंच बाहेरचं जग आहे. नो बडी वॉन्ट्स टू गिव्ह हिज नॉलेज, नो बडी वॉन्ट्स टू गिव्ह द असिस्टन्स. मग हे शिकणार कुठे तुम्ही? यू शुड लर्न इन द प्रिमायसेस. आणि म्हणूनच महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये हा करिक्युलम
हा इन्व्हॉल्व केलेला आहे की तुम्ही जेणेकरून आफ्टर युअर ग्रॅज्युएशन यू शुड नो हाऊ टू ड्रॉप द लेटर, यू शुड नो हाऊ टू राईट कम्युनिकेशन, यू शुड नो की आफ्टर ग्रॅज्युएशन इफ यू वॉन्ट टू अप्लाय फॉर एनी कंपनी तर तुम्हाला आठवलं पाहिजे, अरे डोडेवार सरांनी आम्हाला शिकवलेलं होतं, तायडे सरांचं गेस्ट लेक्चर घेतलं होतं, त्याच्यामध्ये लेटर रायटिंग मध्ये सांगितलं होतं फॉर्मल म्हणजे कंपनीसाठी आणि इनफॉर्मल म्हणजे घरच्यासाठी, आणि फॉर्मल मीन्स लिहिणाऱ्याचा ऍड्रेस, कुणाला लिहिलेला आहे, रिस्पेक्टफुल लेटर्स आणि डायरेक्ट कम्युनिकेशनचं हे लर्न करून घेणं तुम्हाला अत्यंत आवश्यक आहे. कारण बाहेर गेल्यानंतर आजही अनेक मुलांना आफ्टर ग्रॅज्युएशन दे कॅनॉट राईट सिम्पल लेटर, 4 लाईनचं पत्र लिहिता येत नाही मित्र. सो दिस ऑल पार्ट डिअर फ्रेंड्स, हा पूर्ण दिस आस्पेक्ट दॅट यू हॅव टू लर्न, हा तुम्हाला शिकावा लागेल. अँड युअर्स कॉलेज इज अ महिला महाविद्यालय अँड टुडेज वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ वुमेन. आणि कुठेही बघा अटेंडन्स मध्ये आमच्याही कॉलेजेसमध्ये गर्ल्स आर फार अहेड दॅन द बॉयज. एक्झामिनेशन मध्ये सीबीएसईचा रिझल्ट घ्या, मेडिकल एंट्रन्स घ्या, लॉची एंट्रन्स घ्या, गर्ल्स आर ऑलवेज ऑन द टॉप. So I am telling you, dear friend, don't lag behind yourself. Take every part as a serious aspect of your life. Whatever you are learning in the college, that should be taken granted that my parents are expensing money on me. Why? It is not so easy to waste your time and money of your very hard money of your parent. Then what you have to do? You have to keep concentration on your communication part of your life. बिकॉज खऱ्या जीवनामध्ये जेव्हा तुम्ही जाल तेव्हा या गोष्टी तुम्हाला अत्यंत महत्वाच्या ठरतील. सो अवर टाइम इज गेटिंग अप. सो डिअर फ्रेंड्स, आय एम व्हेरी येथे या ठिकाणी व्हॉट एव्हर आय वॉन्टेड टू टेल यू दॅट आय टोल्ड यू. या ठिकाणी अत्यंत आय एम व्हेरी थँकफुल टू फर्स्ट ऑफ ऑल वन्स अगेन आय एम expressing my very warm-hearted gratitude to Honorable Dr. Vandana Bagdikar Madam, who is the principal of this your esteemed institution, and very special thank to my dear friend Dr. Anil Dodewar sir. फार सोशल वर्क जबरदस्त आहे या डोडेवार सरांचं. ही इज वर्किंग व्हेरी, you are very, all you girls are very lucky that you got such a smart and intellectual personality who has very strong hold on social cultural aspect मध्ये, फ्रेंड सर्कल मध्ये he has very strong bondage. स्वतः त्यांची युपी असोसिएशन आहे नागपूरला, आम्ही त्यांचे सभासद आहोत, त्यांच्या गायडन्स खाली आम्ही काम करतो आणि संघटन कौशल्य त्यांचं जबरदस्त आहे. विदर्भाच्या प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये इंग्लिशचे माणसं ठिकठिकाणी त्यांचे आहेत आणि त्यांच्या एका हाकेला everyone gives a very great nod. So I am very thankful once again to my dear friend. आणि यांनी माझ्या मित्राने माझ्यावरती फार चांगला साधे एक विश्वास दाखवलेला आहे, त्याबद्दल आय एम व्हेरी हॅपी आणि एक्सपेक्टिंग माय कोऑपरेशन फॉर द फ्युचर कोर्स ऑल्सो. भविष्यामध्ये सुद्धा जर महाविद्यालयाने किंवा तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनी कधी व्हॉट वी कॅन से एक्सपेक्ट केलं, आय विल बी ॲट युअर सर्व्हिस. आणि सर्वांचे आभार मानतो आणि आशा व्यक्त करतो की तुम्हाला थोडंफार तरी समजलं असेल. काही क्वेश्चन आन्सर्स असतील, आय एम रेडी टू टेक, किंवा काही प्रतिक्रिया असतील डोडेवर सर, आय एम व्हेरी हॅपी टू शेअर विथ मी. थँक्यू. Thank you, sir. Dear students, if you have any question, you can post your questions in your chat box. And Sheetal sir will try his best to answer all these questions. Dear students, if you want to ask question, you can post your questions in your chat box. Sir will try to answer all the questions posted in the chat box. Actually, sir, most of the students are on YouTube. No problem, sir. So, question answer session, while addressing the questions, we always face different kind of problems because most of the students. No problem, sir. It's as a custom. I just, I said, okay. Thank you, sir.
Yes, sir. Dear students, we are almost at the fag end of the session, and what is left is the formality to propose vote of thanks. So, on behalf of all three colleges, I express my deep sense of gratitude to Sheetal Babu Taide, who has accepted our invitation and made a wonderful presentation on essential elements of letter writing. Your presentation was really wonderful. You explained all the requirements, all the essential elements in detail, and you also used Marathi language, which helped my students to understand in a better way. Thank you, sir. Thank you very much. Dear students, I also appreciate all students who were on YouTube and Zoom platform. Once again, without your cooperation, without your response, we could not organize such kind of programs successfully. So once again, on behalf of all three colleges, I record my deep sense of appreciation to you all. Sir, really thank sir. you. I express my wholehearted thankfulness to you also. With Thank you, this, sir. I hereby declare that the today's session is over. Tomorrow we will meet again with new resource person with new topic. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, your Thank you. presentation was really beautiful. Thank you. I Thank you. attended the whole session. Thank you. It was Thank you, very sir. nice. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thanks for Thank you. accepting our invitation. Thank you.